हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले आमर जो कोर 11 यूनिट 1 थिला दश कुमार चरितम द्वितीय उच्छ्वास सेटा पिले सरी जाइए। जो मैंने भी देखी न जाए देखी पार। तो आज आम पिले कौन करवा ना तार जो यूनिट 2 जो अच्छी शिशुपाल वधम माघ महाकवि माघ द्वारा परिणीत शिशुपाल वधम से शिशुपाल वधम विषय पिले आम आज आलोचना करवा। तो पिले तुम सिलेबस रे देख तुम सिलेबस लगी यूनिट 2 यहाँ तो सरी जाइए। यूनिट 1 दश कुमार चरित पूरा कम्प्लीट हो जाइए। यूनिट 2 रे कौन अच्छी बोले तुम ना शिशुपाल वधम और माघ महाकवि माघ द्वारा परिणीत जो शिशुपाल वधम महाकाव्य अच्छी से शिशुपाल वधम महाकाव्यर प्रथम जो सर्ग अच्छी से प्रथम सर्गर 1 ରୁ 48 1 ରୁ 48 नंबर जो श्लोक अच्छी से पर्यंत पढ़ार अच्छी मंगलाचरण आरंभ करी जो 48 नंबर श्लोक अच्छी। ए कौन अच्छी बोले जो कथा रहा जे प्रथम श्लोक रु गोटे गोटे कर आम जदि 48 गोटे श्लोक को आम जदि आलोचना करवा ताले गोटे गोटे श्लोक को गोटे गोटे क्लास हो माने 45 मिनट्स प्लस हे गोटे गोटे श्लोक को जब आम व्याख्या करवा। तो से बोले मुझे कौन करना मु जानी तुम मानकर बोरिंग हो माने एते क्लास कंटिन्यूअसली 30टा 40टा क्लास गोटे श्लोक कला बेले को तुम आ पेसेंस रही से मुझे कौन कर वन शॉट वीडियो ये गोटे क्लास रे ये जो 48 गोटे श्लोक अच्छी शिशुपाल वधम महाकाव्यर से समस्त सारांश तार जट्स जहाँ अच्छे से सब को मुझे रखिदे गोटे वीडियो ता छड़ा ये शिशुपाल वधम तार जो परिचय सामान्य परिचय प्रश्न आसे तापरे जो माघंकर परिचय प्रश्न आसो आ लंग क्वेश्चन गुड़ाक जोटा आसे से सब गुड़िक पे तुमको गोटे क्लास कवर हो जदि भल भाव गोटे जो ये वीडियो को मध्य तुम जो कंटिन्यूअसली थे दी थर देखी दियो भल भाव तुम सबकि कम्प्लीट 80% तुम कम्प्लीट हो आउ जो रहा 10-20% जोटा कि प्रथम श्लोक आरंभ करी मंगलाचरण जो 48 नंबर श्लोक गोटे गोटे की शब्द से अध्ययन करवा कथा से तुम क्लास को जीव आ तुम जो जो कॉलेज भी पढ़ुच से कॉलेज तुम क्लास सार सम्मुख में बसिकी तुम गुरुजन मान मुखर ही गुड़े को अध्ययन करवा पे कहीं आम जो ऑनलाइन पढ़ा ताले तार जो भाव तार जो रसटा अच्छी ना वास्तविक रस से कम हो कहीं ये मोर आड़ गोटे वन वे कम्युनिकेशन होची टीचिंगटा सब बेले 2 वे कम्युनिकेशन होता है मो वन वे जो लेक्चर मेथड में तुमको पढ़ी खाली तुम मो कथा शुणी पारुछ किंतु तुम आड़ तो किसी फीडबैक मत किसी रिस्पॉन्स मिलू ना ना तो से रस को आम केमी आस्वादन कर जो श्लोक गुड़िकर जो भावार्थ अच्छी से मुझे स्किप करुच्ची तार जो मुख्य अंश रहा पे से सारांश को ही मुझे नहीं तुम करदे माने तुम्हें जदि चाहिए ताले तुम रिविजन पाई गोटे वीडियोटा इनो पाए। तो आम देखा जे जो प्रश्न आसे आमर जो साधारण कौन परिचय से परिचय देखा। तो प्रथम जो शिशुपाल वधम महाकाव्य रहा आलोचना करने पूर्व आम तार रचयिता विषय आलोचना करवा। तो शिशुपाल वधम महाकाव्यर रचयिता होती महाकवि माघ। तो अन्य जो कवि माने रहिले सेमानक परी महाकवि माघंकर जीवनी पिले अंधकारमय भितर रही अर्थात तांकर सठिक विवरणी मिले ना जे तांकर जीवनी चरित्र कौन एमती किंतु केते गुड़ी ग्रंथर आम तांकर पिता माता समय निवास स्थान ये सब गुड़ी आम देखी था। महाकवि माघ यहाँ पिता ना बिले मिले जे तांको पिता ना हूँ दर्तक आ कौ कौटी सर्वाशय बोली मत कहुए। तो महाकवि माघंकर जो पिता नाम पिताश्री पापा नाम हूँ दर्तक सर्वाशय। तो मुझे जब प्रश्न आसे सर्ट क्वेश्चन के भी माघ से पितुः नाम किमस्ति ताहले दत्तक आर जो पितामह अच्छा से पितामह अर्थात पितांकर पिताजी से पितामहर नाम हूँ बोले सुप्रभदेव कौन ना सुप्रभदेव। ये सुप्रभदेव राजा बर्मलात बोली जड़े थे से राजा बर्मलात जो दरबार ये मंत्री थे बोले अर्थात माघंकर जो पितामह थे जेजे बापा से कौन ना सुप्रभदेव ना आ सी राजा थे गोटे बर्मलात बोले राजाटे थे ये गुजरात पाखापाखी प्रदेश राजा थे से बर्मलात आ से बर्मलात को राज दरबार ये मंत्री थे पितामह आ माघंकर समय पिले केते ना समय हूँ सप्तम शताब्दी पाखापाखी 700 ख्रीष्टाब्द बोली कह जाए। तो माघंकर समय केते सप्तम शताब्दी पाखापाखी 700 ख्रीष्टाब्द है। तो तांकर निवास स्थान तो कौटी निवास करते ये तो श्रीमाल आ गोटे भिन्नमाल श्रीमाल बा भिन्नमाल एठारे से निवास करते पिले
जो भिन्नमाल अच्छी तो ये राजस्थान बा गुजरात रो पाखापाखि बोली कहुଛି जो तुम जानिଛ गोटे भिन्नमाल बोली गोटे स्थान गुजरात पाखे अच्छी एटा गोटे प्राचीन ना थिला भिन्नमाल गोटे प्राचीन नगरी जहाँकि गुजरात रो राजधानी थिला से समय पाखापाखि 700 ख्रीष्टाब्द ता पूर्व तो इथिरो आमे राजस्थान भी लिखाई गुजरात हूँ भिन्नमाल तो गुजरात रो राजधानी थिला तो एथिरो आमे ए राजस्थान और गुजरात रो पाखापाखि ही तांकर निवास स्थान थिला एठरे से जन्म होइतिला एतारे से निवास करुथिले बोली मिले आ से उपासक थिले पिले कहार ना सूर्य से सूर्य को उपासना करुथिले तो तांकर आराध्य देवता महाकवि माघंकर हेउची सूर्य तांको गोटे उपाधि प्राप्ति होता पिले घंटा माघ कहीं ना एथिरे देख तुम जो शिशुपाल बधम यहाँ हूँ महाकवि कालियाकर गोटे एकमात्र कृति शिशुपाल बधम रे से गोटे पर्वतर वर्णना करते रैवतक पर्वत तो से समय पर्वत वर्णना प्रसंग से जो सते जेपरी से पर्वतटा गोटे हाथी बेकर बंधा जाइए गोटे घंटी सदृश बा से घंटा भाव में वर्णना कर उपाधि प्राप्ति है घंटा माघ कौन घंटा माघ तो तांकर केते प्रसिद्धि अछि पिले देखिबा तो प्रसिद्धि तांको केमिति जणा जाय काव्येषु माघ कवि कालिदास काव्येषु माघ कवि कालिदास बोली तांको कहा जाय जेमिति कवि मानक मध्य कालिदास श्रेष्ठ सेमिति काव्य मानक मध्य माघ काव्य श्रेष्ठ माघ काव्य मान होछि शिशुपाल बधम उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गरम नैषधे पद लालित माघे सन्ति त्रय गुणा आ माघरे तीनोटी गुण अछि बिले कोन जो अर्थ गौरव है उपमार चिटा है ये सब जो तीनोटी गुण रहा से गुण माघ काव्य देखा मिले शिशुपाल बधम देखा मिले तो माघे काव्यसु माघ कवि कालिदास गोटे प्रसिद्धि सेमती नवसर्ग गते माघे नवशब्द न विद्यते आ गोटे कहुए नवसर्ग गते माघे नवशब्द न विद्यते नवसर्ग अर्थात 9 गोटी सर्ग व्यतिक्रम है माघ काव्य आउ नूतन शब्द देखा मिले ना अर्थात आम जिते भी आम शब्द गुड़िक अच्छे से शब्द गुड़िक 9टा गोटी स्वर्ग जो शिशुपाल बधम प्रथम 9 गोटी स्वर्ग ही सब मिल जाए से 9टा स्वर्ग को छाड़देले आउ नूतन शब्द ना बोली कहुए तो जिते भी नूतन शब्द होची सब जो शिशुपाल बधम 9 गोटी स्वर्ग ही निबद्ध होची से गोटे प्रसिद्धि अच्छी नवसर्ग गते माघे नवशब्द न विद्यते आ गोटे मेघे माघे गतम वय तो मल्लिनाथ जो थे टीकाकार ये हूँ गोटे फेमस टीकाकार जो कि कालिदासंकर ग्रंथ उपरे संजीवनी टीका लिखिं सेमती माघ काव्य उपरे से गोटे टीका ग्रंथ रचना कर देखा नेक्स्ट स्लाइड रे कोट कर तो से मल्लिनाथ कहते मेघे माघे गतम वय मेघ द्यूतम आ माघ काव्य को अध्ययन करी मोर टोटाल मोर संपूर्ण कौन है जीवन व्यतीत हो जाए से कहते अर्थात यहाँ गोटे प्रसिद्धि माघ आउ माघे सन्ति त्रय गणा मुझे जोटा कहली उपमा कालिदास भारवी अर्थ गौरव नैषधे पद लालित माघे सन्ति त्रय गणा जमी उपमा अलंकार प्रयोग कालिदास अद्वितीय अटंती भारवी होती अर्थ गौरवर प्रयोग अद्वितीय आ पद लालित्य प्रयोग जमी श्रीहर्ष अद्वितीय अटंती सेमिति महाकवि माघ जे रहिले यहाँ पाखरे तीनोटी गुण अच्छे उपमा अर्थ गौरव आ पद लालित्य तीनोटी गुणर प्रयोग माघ होती अद्वितीय से माघ जीवन में गोटे ही काव्य रचना कर जार ना हो शिशुपाल बधम आ संपूर्ण जीवन जिते भी ज्ञान अर्जन कर जहाँ भी पांडित्य अच्छी से सब गोटे काव्य ही से प्रतिपादित कर तो से तीनोटी गुणर समाहार माघ काव्य देखा जाए तो माघ काव्य कहली शिशुपाल बधम कहले माघ काव्य तो माघ ना ही से काव्यर ना शिशुपाल बधम होइछि तो गोटे ही कृति तांकर मिले पिले जोटा हूँ कि शिशुपाल बधम महाकाव्य यहाँ हूँ महाकाव्य माघंकर जीवन सर्वस्व आ सर्वश्रेष्ठ काव्य बोली या उपाधि प्राप्त होती आमर संस्कृत साहित्य जो त्रयीर बहुत भूमिका अच्छी जमी मुनित्रयी है महाकाव्य त्रयी तो गद्य काव्य त्रयी सेमती महाकाव्य त्रयी भितर महाकवि माघंकर जो काव्य रहा शिशुपाल बधम से गोटे आसीता है एमती कौन कौन सेटा मु नेक्स्ट स्लाइड रखी तुमको देखिए कह बुझीपर आराम से तो यहाँ थिला पिले माघ महाकवि माघंकर जीवनी सामान्य परिचय तांकर पिता हेले पितामह समय कौन निवास स्थान उपासक कौन उपाधि कौन प्रसिद्धि कौन कृति कौन तो यहाँ समय यहाँ जो सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक भर जब आसो ताहले तुम भल भाव में कर तो महाकवि माघंकर सरला तो आम देखा जो अमर कृति अच्छी शिशुपाल बधम से तार परिचय कौन अच्छी तो शिशुपाल बधम महाकाव्य शिशुपाल से बध शिशुपाल बध
तो शिशुपालर एथिरे बोध करा जायछि महाकाव्य। तो शिशुपाल किए कौन केमिति से विषय आलोचना करबा हला। तो प्रथमे देखिबा यार साधारण कथा जे तार परिचय जोटा कि शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक आरे आसी। तो शिशुपाल वधमर उपजीव्य कौन, उपजीव्य माने कौन पिले ना जो कि एक काव्यटा आसी कौटर आसी यार स्टोरी ना महाभारतर जो सभा पर्व अच्छी कौट कहार ना महाभारतर सभा पर्व। महाभारत रे केतोटी पर्व 18 गोटी पर्व अच्छी से 18 पर्व मध्य गोटे पर्व हूँ सभा पर्व। से सभा पर्वर केते अध्याय हूँ पिले 35 रु 43। से जो महाभारतर सभा पर्व रहा से 35 रु 43 नंबर अध्याय ए भितर जो स्टोरीटा अच्छी शिशुपालम आउ श्रीकृष्णଙ୍କର चरित्र से स्टोरी रो शिशुपाल वधम आसी बोली कहि। ता छड़ा आ गोटे आमर वैष्णव मानकर हृदय तुल्य जोटा कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो रहा श्रीमद् भगवत महापुराण संस्कृत भागवतम है यहाँ ओडिया भागवत कथा कह जाए। तो संस्कृत ओडिया भागवत भी अच्छी किंतु तार टी अध्याय संख्या अलग अलग रहा। जो संस्कृत श्रीमद् भगवत महापुराण रहा से पुराण दशम स्कंध जदि देख से दशम स्कंधर अध्याय 71 रु 75। तो से 71 रु 75 जो स्टोरी अच्छी श्रीकृष्ण और शिशुपालंकर से स्टोरी को लेकिन महाकवि माघ तांकर काव्य रचना कले शिशुपाल वधम महाकाव्य। तो तुम जान तार उपजीव्य होची महाभारत सभा पर्व अध्याय 35 रु 43 आ श्रीमद् भगवत महापुराण दशम स्कंध अध्याय 71 रु 75। तो ये शिशुपाल वधम महाकाव्यर स्वर्ग संख्या होची 20। एथिरे केतोटी स्वर्ग अछि 20टी। एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसे बहुत फेमस जे शिशुपाल वधम महाकाव्यर स्वर्ग संख्या केते 20 आ श्लोक संख्या केते बिले 1650। एथिरे केतोटी श्लोक अछि शिशुपाल वधम महाकाव्यर 1650 गोटे श्लोक आ स्वर्ग होची 20टी। या जहा किछि भी तुमको पॉइंट टू पॉइंट रखि जिबिले एटा सब तमरो सेमिस्टर एग्जाम रे काम आसीबा सहित तमरो जो पीजी एंट्रांस हुए ऑल ओडिशा पीजी एंट्रांस जी पीजी करबा चाहूछ से मानक पय मध्य ए सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बोली। ता छड़ा आ कोन ना यार छंद देखबा पले छंद कोन ना जो श्लोक को गाइबार गोटे पद्धति बा गान पद्धति रचना पद्धति रहता है ताको छंद बोली कहा जाता है। तो एथिरे जो प्रथम स्वर्ग रहा पिले ए स्वर्ग आमको पढ़ार अच्छी ना प्रथम स्वर्ग से प्रथम स्वर्ग सबुठ अधिक वंशस्तम छंदर प्रयोग कर श्लोक टोटाल 51 गोटे श्लोक वंशस्तम छंदर प्रयोग कर किंतु तुमको जब प्रश्न आसब जे शिशुपाल वधम महाकाव्यर प्रथम जो स्वर्ग रहा से प्रथम स्वर्ग केतोटी श्लोक अच्छे श्लोक संख्या केते ताले से प्रथम स्वर्गर श्लोक संख्या हूँ 75 है माइंड रखिता पूरा है एटा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जो तुमको परिचय गुड़ कह। तो प्रथम स्वर्ग जो रहा शिशुपाल वधम महाकाव्यर प्रथम स्वर्ग रे केतोटी श्लोक अच्छी ताले श्लोक संख्या हूँ 75 75 श्लोक अच्छी आ केतोटी श्लोक वंशस्तम छंदर अच्छी 51 51 श्लोक वंशस्तम छंदर अच्छी। सेमती द्वितीय स्वर्ग रे 30 गोटी श्लोक अनुष्टुप छंदर अच्छी आ तृतीय स्वर्ग रे 48 गोटी श्लोक उपजाति छंदर अच्छी आ पंचम स्वर्ग रे 36 गोटी श्लोक बसंत तिलका छंदर अच्छी आ 42 गोटी श्लोक द्रुत विलंबित छंदर अच्छी। ये छंद कौन तुम जिते छंद प्रकरण पढ़ो से तुम भल भाव जापर। तापर आम देखा ये जो महाकाव्य रहा शिशुपाल वधम ताहार नायक बा हिरो किए। तो शिशुपाल वधम महाकाव्यर नायक होती भगवान श्रीकृष्ण किए भगवान श्रीकृष्ण आउ भगवान जेहेतु श्रीकृष्ण ये स्टोरी शिशुपाल वधम महाकाव्यर नायक कहले नायिका स्त्री हे। तो श्रीकृष्णकर नायिका बा एक काव्यर नायिका बा हिरोइन होती रुक्मिणी। रुक्मिणी तो युद्ध होती रुक्मिणी ही शिशुपाल आ श्रीकृष्ण मध्य द्वेष सृष्टि युद्ध होती लास्ट से श्रीकृष्ण शिशुपाल को बोध कर शिशुपाल बोध होती से शिशुपाल रुक्मिणी को विवाह करार श्रीकृष्ण किडनैप करके से रुक्मिणी को विवाह कर ना कि तुम जान सब ताले तार प्रतिनायक हो खलनायक जहाँ भिलियंस बोली कहवा आम ताले से प्रतिनायक खलनायक होती काव्यर शिशुपाल है। ये शिशुपाल किए परिचय कौन से सब स्टोरी आम आलोचना करवा जिते बेले तार सारांश मुझे कहि आ काव्यर रस होते वीर रस। तो सेमती श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक 9 गोटी रस अच्छी से 9 गोटी रस मध्य एक काव्यर मुख्य रस हूँ वीर रस है। वीर रसर काव्य युद्ध फुद्ध वर्णना कर सब युद्ध होती विभिन्न सैन्य मान मध्य युद्ध होती श्रीकृष्ण शिशुपाल मध्य युद्ध होता। तो यहाँ था पे शिशुपाल वधम महाकाव्यर सारांश। पूर्व आम देखिले माघंकर परिचय वर्तमान शिशुपाल वधम महाकाव्यर सारांश देखिले आउ गोटे 2 पॉइंट अच्छी देखिए आम आगे बढ़ा। तो यार विशेषत्व हूँ पिले कौन यह हूँ श्री पदांत महाकाव्य
है को पदांत ना श्री पदांत महाकाव्य तुमको जो प्रश्न आसी श्री पदांत महाकाव्य कौन 4टी ऑप्शन दे देथिबो किरातार्जुनीयम शिशुपालवधम रघुवंशम मेघदूतम तो श्री पदांत महाकाव्य कौन श्री पदांत जार पदर अंतर श्री आसे ताको श्री पदांत बोली कह जाए आउ शिशुपाल वधम महाकाव्यर जो पद अंतरे श्री आसुथिबारु एहार नामकरण श्री पदांत महाकाव्य बोली कह जाए शिशुपाल वधम को तो सेमिति जो टीका ग्रंथ कथा कहतली पहिले टीका कमेंट्री ग्रंथ जो कौन काव्य शास्त्र उपरे टीका ग्रंथ मैंने रचना करते आचार्य मैंने तो महाकवि माघंकर जो माघ काव्य रहा शिशुपाल वधम ता उपरे केतोटी टीका फेमस टीका मु कलेक्ट करछि देखो प्रथम गोटे टीका होछि सर्वंकसा टीका ये जो सर्वंकसा टीका होछि पहिले एटा बहुत फेमस टीका कहा द्वारा रचित होछि मल्लिनाथ को द्वारा रचित होछि आउ गोटे टीका होछि सुबोध टीका बाय भरत मल्लिक सेमिति सुबोधिनी टीका बाय दिनकर मिश्र आउ संदेह नामक जो विषर औषधि संदेह विषौषधि नामक जो टीका ग्रंथ रहा से ग्रंथर रचयिता होती बल्लभ देव यहाँ थिला पे तुम जो आम माघ काव्य आघ विषय जो परिचय थी तो आम देखा बर्तमान जे शिशुपाल वधम महाकाव्यर कथावस्तु कौन अच्छे आम जानिले 20 गोटे स्वर्ग 20 सर्गा बुद्धि अत्र 20 गोटी सर्ग अच्छी आउ केतोटी श्लोक 1650 गोटी श्लोक अच्छी है टोटाल शिशुपाल वधम महाकाव्य किंतु आमको टोटाल पढ़ार ना से भितर जो प्रथम स्वर्ग रहा प्रथम स्वर्गर प्रथम रु 48 नंबर श्लोक पर्यंत पढ़ार अच्छी आमको तो तार प्रथम अध्यायर सारांश प्रथम स्वर्गर सारांश ये सब आम आलोचना करवा पूर्व ओभरऑल जो काव्यटी रही शिशुपाल वधम महाकाव्य कौ स्वर्ग कौन वर्णना कर विषय आलोचना करदेवा तो प्रथम देख पे जो महाकवि माघंकर द्वारा रचित जो शिशुपाल वधम महाकाव्य अच्छी यहाँ संस्कृत साहित्य बृहत त्रयी जोटा बृहत त्रयी कथा कह गले बृहत महाकाव्य त्रयी तो से भितर यहाँ गोटे श्रेष्ठ अन्यतम है तो जमी कौन कौन से बृहत त्रयी देखो आम जो श्रीहर्षंकर जो नैषधीय चरितम भारवींकर किरातार्जुनीयम आउ शिशुपाल वधम हूँ माघंकर ये तीनोटी को लेकर बृहत त्रयी रचना है शिशुपाल वधम महाकाव्य भाषंकर आउ भारवींकर किरातार्जुनीयम आ श्रीहर्षंकर नैषधीय चरितम ये तीनोटी काव्य को लेकर बृहत काव्य त्रयी संस्कृत साहित्य प्रसिद्ध से मध्य यहाँ गोटे अन्यतम श्रेष्ठ महाकाव्य अटे शिशुपाल वधम महाकाव्य ए मोट 20 गोटी स्वर्ग रही जोटा मुझे प्रथम कहली तुमको जो थी कि महाभारतर सभापर्वर कथावस्तु को आधार रे शिशुपाल वध और भगवान श्रीकृष्ण महिमा वर्णना कराई जोटा कि महाभारत सभापर्वर कथा स्टोरी आउ श्रीमद भागवत महापुराण दशम स्कंधर स्टोरी जहाँ लेकर काव्यटा रचना कराई तुम पूर्व जाच तापर कौन है तो प्रथम स्वर्गर कौन है पिले देख प्रत्येक स्वर्गर 20 गोटी स्वर्गर मुझे टे कहीदे तापर डीपली आम प्रथम स्वर्ग को आलोचना करवा टोटाल कौन कहुई तो प्रथम स्वर्ग पिले देवर्षि नारदों द्वारा देवर्षि नारदंकर कौन है द्वारिका आगमन होती शिशुपाल अत्याचार वर्णना जो देवर्षि नारद थे स्वर्ग अवतरण कर श्रीकृष्ण पाखक आसी शिशुपाल अत्याचार विषय वर्णना कर काव्यर आरंभ में भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकार समय आकाश मार्गरू देवर्षि नारद आगमन होती आ नारद श्रीकृष्ण को जनाती जे पूर्व जन्म हिरण्यकशिपु रावण एवं चेदिराज शिशुपाल भाव जन्मग्रहण कर त्रैलोक्य अत्याचार चलाई देवराज इंद्र को अनुरोध क्रमे से श्रीकृष्ण को शिशुपाल वध करने अनुरोध कर तो प्रथम स्वर्ग रही महर्षि देवर्षि नारद आसी श्री द्वारिकार भगवान श्रीकृष्ण अच्छा तो से समय आसिक आकाश मार्ग भेट होती जन पूर्व जन्म जो शिशु हिरण्यकशिपु आ रावण भाव में जो दुदांत राक्षस जन्म होता सी वर्तमान चेदी नगर राजा चेदी नगर शिशुपाल भाव में जन्मग्रहण कर लोक अत्याचार कला तो इंद्र आपण को संदेश कर अनुरोध कर कौन करूँ ना शिशुपाल वध करूँ ये सब स्टोरी प्रथम स्वर्ग अच्छे द्वितीय स्वर्ग कौन अच्छे द्वितीय स्वर्ग श्रीकृष्ण बलराम और उद्धव मध्य मंत्रणा है कथा को लेकिन शिशुपाल कथा को लेकिन द्वितीय स्वर्ग श्रीकृष्ण बलराम और उद्धव मध्य कथबार्ता आलोचना
ए सर्ग एक द्वंद्व देखाए गोटे पटे युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ निमंत्रण और अन्य पटे शिशुपाल दमन गोटे राजा युधिष्ठिर से समय राजस्व यज्ञ करूँ तो निमंत्रण कर श्रीकृष्ण को तो से पटे जीवार अच्छे श्रीकृष्ण को ता छड़ा आपटे शिशुपाल को कंट्रोल दमन कर श्रीकृष्ण बलराम और मंत्री उद्धव मध्य गुप्त बैठक बा मंत्रण हुए ये द्वितीय सर्ग में श्रीकृष्ण बलराम और उद्धव मध्य कथबार्ता हुए बलराम तुरंत शिशुपाल उपर आक्रमण कहवा बेले चतुर उद्धव परामर्श दियंती जे इंद्रप्रस्थ जाई राजस्व यज्ञ जोग देवा उचित कारण सेटाको शिशुपाल मध्य आसीबो एवं सेठारे ही कार्य साधन सहज हेबो तो श्रीकृष्ण उद्धव कथा को ग्रहण करछिले उद्धव श्रीकृष्ण ठारू छोट हेले मध्य पिले से बहुत बड़ ज्ञानी थिले बहुत बड़ राजनीतिज्ञ थिले तो जेते बेले शिशुपाल विषय मनकर चर्चा हेछि तो बलराम श्रीकृष्ण आ उद्धव मध्य तो सेते बेले बलराम कहिसंती साक्षात जे कि डायरेक्ट शिशुपाल को अटैक करो ताको फिनिश कर दो किंतु उद्धव कहिसंती जे सेमिति करवा उचित हेबो नाही कारण एपटे युधिष्ठिर जो राजस्व यज्ञ करछंती से यज्ञ निमंत्रण हेछि तो आमे से यज्ञ को जीवा आ जेहेतु से राजस्व यज्ञ करुछंती तो समस्त राजा को आमंत्रण करिथिबे तो से समय चेदीराज जो शिशुपाल अछंती से मध्य आसीबे तो ए समय ही आमे गोटे सररे दीटी कार्य करबा प्रथमे यज्ञ को मध्य जे पारिबा आउ शिशुपाल को मध्य सेठारे दमन करदेबा तो उद्धवंकर ए मंत्रणा रे समस्त राजी हेजिछंती आउ तांकर तापर सैन्य सामंत धरिकी सी प्रस्थान करने आरंभ करोटी ना इंद्रप्रस्थ अभिमुखे तो तृतीय सर्ग कौन है पे इंद्रप्रस्थ प्रस्थान सेना समुद्र और द्वारिकार वर्णना तो ये जो तृतीय सर्ग कौन है ना इंद्रप्रस्थ प्रति एमाने गमन कर ससैन्य जो नारायणी सेना अच्छी श्रीकृष्ण धरिक गमन कले सहित से महाकवि माघ सेना मान वर्णना कर श्रीकृष्ण सेना केमी तापरे से द्वारिकार समुद्र केमिति आ द्वारिका नगरी केमिति से तार वर्णना करछंती श्रीकृष्ण तांकर विशाल सेना बाहिनी सहित द्वारिकारु इंद्रप्रस्थ अभिमुखे यात्रा आरंभ करछंती एही स्वर्गरे सुंदर द्वारिका नगरीर सौंदर्य वर्णना कराइछि तापरे गर्जन करुवा समुद्र एवं श्रीकृष्णकर विशाल चतुरंग सेनार अति मनोरम वर्णना कराइछि मु जोडा कहली तुमको जो श्रीकृष्णकर जो चतु मनोरंगी सेना चतुरंग सेना थिले से नारायणी सेनार सुंदर भाव वर्णना कराइछि तृतीय स्वर्गरे तापरे चतुर्थ स्वर्ग हूँ बोले रैवतक पर्वतर वर्णना बहुत फेमस पर्वत रैवतक पर्वत द्वारिका पाखरे जो पर्वत थिला रैवतक नाम गोटे पर्वत थिला तार बहुत सुंदर वर्णना करछंती से तो से रैवतक पर्वतर वर्णना पाखापाखि जो घंटा सदृश वर्णना कले से घंटा माघ उपाधि प्राप्ति होता रैवतक पर्वत वर्णना प्रसंग में तो यात्रा मार्ग रे थिबा सुउच्च एवं प्राकृतिक सौंदर्य भरा रैवतक पर्वतर प्राकृतिक शोभा को माघ कवि जो महाकवि माघ निजर अपूर्व काव्यशैली वर्णना करछंती तो महाकवि माघ जो रैवतक पर्वत थिला से पर्वतकर बहुत सुंदर भाव वर्णना करछंती चतुर्थ सर्ग रे तो तुमको जब प्रश्न आसे जे रैवतक पर्वतर वर्णना क्यों सर्ग देखा मिले तो माघ काव्यर 4 नंबर श्लोक बा चतुर्थ सर्ग रे रैवतक पर्वतर वर्णना देखा मिलता है पंचम सर्ग कौन हो रैवतक पर्वत उपरे सैन्य शिविर स्थापना तो जो सैन्य माने इंद्रप्रस्थ प्रति गमन कर रैवतक पर्वत उपरे निजर शिविर से विश्राम कर रैवतक पर्वत तो श्रीकृष्ण आदेश सैन्य माने से रैवतक पर्वत पाददेश निज निजर तंबू बा शिविर स्थापना करती आ सेना बाहिनीर रहणी हाथी घोड़ा मानकर व्यवस्था और शिविर जीवनर जीवंत चित्र रही तो जो पंचम स्वर्ग रहा से पंचम स्वर्ग रे जो सैन्य माने एते शह शह हजार हजार चतुरंगणी सैन्य जेते बेले जाउछंती तो से रैवतकर पाद देश रे जेते बेले से माने शिविर करंती माने ताकू कौन कह तंबू आदि करती घोड़ा मान को बांधती हाथी मान को बांधती तापर से जो भोजन हुए से तो से जो सैन्य मानकर जो छाउणी कथा वर्णना कराई बहुत सुंदर भाव वर्णना कराई देखो आम जो इंडियन आर्मी अच्छा से इंडियन आर्मी माने को जगह जो छाउणी पकाती सेमती रुहति बोले शह शह सैन्य गोटे जगह एमती तंबू गुड़िक रही है गाड़ी थी वेपन्स गुड़िक थी तो सुंदर भाव माने से सुंदर आम लगे किंतु से वास्तविक से सुंदर तो हुए ना से सुंदर भाव से वर्णना कर देटा को किए महाकवि माघ षष्ठ स्वर्ग कौन है छह गोटी ऋतु बहुत फेमस यहाँ प्रश्न तो षष्ठ छह गोटी ऋतुर वर्णना माघ काव्य कौ स्वर्ग देखा मिले षष्ठ स्वर्ग 6 नंबर स्वर्ग तो से षष्ठ स्वर्ग छह गोटी ऋतुर वर्णना कर माघ बहुत बढ़िया कौन कौन ना ग्रीष्म ऋतु वर्षा शरत हेमंत शीत और बसंत यहाँ 6टा ऋतु ये 6टा ऋतुर प्रभाव आ तार सौंदर्य वर्णना कर महाकवि माघ यही
6 नंबर श्लोक एथिरे सेतिपई जो फेमस दीटा श्लोक पिले जो 6 नंबर सर्गरु देखिबा को मिले नव पलास पलास वनम पुरा स्फुट पराग परागद पंकजम मृदु लतांत लतांत मलोक यस सुरभिम सुरभिम सुमनोहरे मधुराय मधुवदित माधवी मधु समृद्धि समधित मेधया मधु करांगन मुहुरुन मद धनी वृता निवृत्ता कर मुज्जगई এই जो सुंदर सुंदर पदविन्यास वाला श्लोक गुड़िक ये 6 नंबर श्लोक देखा मिलता है 6 नंबर सर्गरे सेमती सप्तम सर्गरे कौन ना जादव कुमार और रमणी मानकर वन विहार और मनोरम वर्णना तो ये जो सप्तम सर्गरे जो जादव और कुमार जो द्वारिकार रही जो स्त्री प्रेमिका कामिनी मान रही वन विहार माने जंगल रे बुलिबा जाको जंगल सफारी बोली कहे तो से एथिरे এই যাদব কুমার মানে সে দ্বারিকার কুমার মানে আর তার স্ত্রী রমণী প্রেমিকা মানଙ୍କର মিশিকি যে জঙ্গলরে বুলিবা বিহার করিবা আনন্দ অনুভব করিবা এসবুর মনোহর বর্ণনা সপ্তম স্বর্গরে দেখিବାକୁ মিলে সেমিতি অষ্টম স্বর্গরে জলক্রীড়া আর রাত্রি বিহার বর্ণনা করছেন জলক্রীড়া মানে যে পানিরে সমুদ্র পানি হেলা নদী পানি ঝরଣାর পানিরে খেলিবা সেমান মিশিকি তা ছড়া রাত্রি বিহার রাত্রিরে বুলিবা যে রাত্রির সৌন্দর্য বর্ণনা ये सब कर अष्टम स्वर्ग नवम स्वर्ग कौन बना कर संध्यार आगमन ये संध्यार आगमन हो तो चंद्रोदय से चंद्र जमी संध्या है जो सूर्य अस्त होती चंद्र जो उदय होती से चंद्र उदयर सुंदर वर्णना ता छड़ा नारी मानक श्रृंगार और वेशभूषार विधान वर्णना कर नारी मान जो श्रृंगार चेष्टा ता छड़ा जो वेशभूषा केमी से मैंने अलंकार धारण करते केमी केश पास अच्छी केमी सुंदर भाव में वर्णना कर नवम स्वर्ग माघ दशम स्वर्ग कौन होती जादव मानकर रात्रि विहार वर्णना जादव माने रात्रि रे केमिति विहार करुचंती बुलुचंती उपभोग करुचंती सौंदर्य प्रकृति को तार वर्णना होती एकादश नंबर श्लोक कौन होती रजनी शेष प्रभात सकाल सूर्योदय और प्रकृतिर वर्णना जो तापर राति मैंने बुली एंजॉय कर सकाल सकाल वर्णना सुंदर वर्णना मिले प्रभात व सकाल जो सूर्योदय है प्रकृतिर जो सुंदर वर्णना एकादश स्वर्ग मिले द्वादश स्वर्ग पवित्र जमुना नदीर मनोरम वर्णना कर तो जमुना नदी जो रहा श्रीकृष्ण सहित जड़ित जो नदी जमुना नदी से जमुना नदीर सौंदर्य मनोरम वर्णना मिली द्वादश स्वर्ग त्रयोदश स्वर्ग श्रीकृष्ण और पांडव मानकर मध्य मिलन होती तो ये पहुँची जापर सैन्य धरिकी कौटिकी ना इंद्रप्रस्थ को आ से इंद्रप्रस्थ रे बिले जो आमर राजा अच्छा धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से कौन यज्ञ कर राजसूय यज्ञ करुँच तो से समस्त राजा को निमंत्रण कर तो से जगह श्रीकृष्ण गले सेना सहित इंद्रप्रस्थ नगरी पहुँचती आ पांडव माने कौन करती परम आनंद श्रीकृष्ण को स्वागत करती पांडव माने कि जान युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी ये माने श्रीकृष्ण को स्वागत करती आ श्रीकृष्ण नगर प्रवेश हुए इंद्रप्रस्थ से समय इंद्रप्रस्थर नारी जो नर नारी मैंने रही मध्य उत्साह देखा जाए भगवान श्रीकृष्ण आगमन से बहुत खुशी होते यहाँ त्रयोदश स्वर्ग वर्णना कराला चतुर्दश स्वर्ग कौन राजसूय यज्ञ श्रीकृष्णकर अग्रपूजा और भीष्म स्तुति तो युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ आरंभ हुए तो से यज्ञ सेठारे सबुठार श्रेष्ठ व्यक्ति को अग्रपूजा बा प्रथम पूजा देवार प्रसंग उठिबारु पितामह भीष्म परामर्श क्रमे सर्वसम्मति श्रीकृष्ण को प्रथम पूजा करा जाए तो जितेबाला राजस्व यज्ञ हुए पिले से राजस्व यज्ञ गोटे विधान अच्छी से जी अग्रपूज्य था पूजा करा जाए सर्वप्रथमे समस्त करेंगे राजा मान पूर्व जी प्रथम जी अग्रपूज्य करते तो जितेबाला से प्रसंग आसला तो युधिष्ठिर कौन कर भीष्म को पचारे जे पितामह क्या आम अग्रपूजा करूँ तो भीष्म कहले तुम सम्मुख में यदुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण थाउ थाउ आगे कर तो प्रथम से भगवान श्रीकृष्ण को पूजा कर तो ये से भीष्म अनुरोध क्रम अनुमति क्रम श्रीकृष्ण को ये मैंने पूजा कर पंचु पांडव तो से श्रीकृष्ण को भीष्म स्तुति कर भीष्म स्तुति तो यहाँ गोटे भीष्म स्तुति भी फेमस से पूजा कर तो भीष्म श्रीकृष्ण को स्तुति कर साक्षात नारायण बोली वर्णना कर स्तुति से कहते ये श्रीकृष्ण साक्षात नारायण पंचदश स्वर्ग कौन है शिशुपाल क्रोध और कोप तो ये जो श्रीकृष्ण जो अग्र पूजा रहा है पूजा को देखिए श्रीकृष्ण को किए रागी जाइए शिशुपाल से क्रोध हो रागी जाइए तो श्रीकृष्ण यही अग्र पूजा को सेठारे उपस्थित थिबा जो चेदी राजा शिशुपाल चेदी नगरीर जो राजा थे चेदी राजा शिशुपाल
ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ବା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜ୍ୱଳି ଉଠେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀଷ୍ମ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହି ଅପମାନିତ କରେ। ସେ ଯଜ୍ଞ ସଭା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ସପକ୍ଷବାଦୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ। ତ ପଞ୍ଚଦଶ ସର୍ଗ ପିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଅଗ୍ର ପୂଜା, ତ ଯଦି ରାଜା ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ଥିଲା ସେ ରାଗି ଯାଇଛି, ଏହାକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ, କାହିଁକି କାହିଁକି ରାଗି ଯାଇଛି, ତ ସେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତ ଥରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚେଦି ରାଜା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା ପିଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଏହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବିବାହ କରି ପକେଇଛି। ତ ଇଏ ବହୁତ ରାଗିଛି, ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିଛି, ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବି ତାର ଷ୍ଟୋରି ଆକୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ହେଲା। ତ ସେ ରାଗି ଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି, ଆରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଈ ଚୋରାଇଆ, ଗୋବର ଗୋବର ବାସୁଛି ତା ଶରୀର, ଏଇ ଚୋର ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରେଇଛି, ତାପରେ ଦଧି ତାଙ୍କର ଚୋରେଇ ଚୋରେଇ ଖାଏ, ଗାଈ ଚୋରାଏ, ଏପରି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରିଛି। ଏ ଭୀଷ୍ମ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ତାକୁ ଅଗ୍ର ପୂଜା ଦେଇଛୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଦେଖେଉଛୁ, ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅମ୍ବାଲିକା ଏମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲୁ, ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ଅମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ମଲା, ବହୁତ ଅପମାନିତ କଲା। ତାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବି କରିଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରିଛି ହେଲା। ଆଉ ସେ ତା ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠୁଳ କରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଷୋଡ଼ଶ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶିଶୁପାଳର ଦୂତ ପ୍ରେରଣ ଓ ଦୂତର ଶିଶୁପାଳ ପରାକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ ଶିଶୁପାଳ କ'ଣ କରୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଜଣେ ଦୂତକୁ ପଠାଇଛି, ଆଉ ସେ ଦୂତ ସଭାରେ ଏଭଳି ଦ୍ୱିଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଆଉ ଚତୁର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିଶୁପାଳ ପରାକ୍ରମ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ସେ ଦୂତକୁ ପଠାଇଲା, ସେ ଦୂତ ଆସିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଅପମାନିତ କଲା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଶିଶୁପାଳର ପରାକ୍ରମ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ସପ୍ତଦଶ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଜାମାନଙ୍କର କୋପ ଓ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ସିଏ ସପ୍ତଦଶ ସର୍ଗରେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଶିଶୁପାଳ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ଦୂତର ଉଦ୍ଧତ କଥା ଶୁଣି ସାତ୍ୟକୀ ଶିଶୁପାଳକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସାତ୍ୟକୀ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପକ୍ଷର। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଶିଶୁପାଳ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଏମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ତ ଶିଶୁପାଳ ସପକ୍ଷରେ ରାଜାମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯାଦବ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ରାଜାମାନେ ଭଟକାଇ ଦେଇଛି ଶିଶୁପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ରାଗି କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ଅଛି ଯାଦବ ସେନା, ନାରାୟଣ ସେନା, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଆଟକ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳର ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସେନା ଥିଲେ, ସେ ସେନାମାନେ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେନା, ନାରାୟଣୀ ସେନା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ରଥ ଓ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଚତୁରଙ୍ଗଣୀ ସେନା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହାତୀ ସେନା, ଘୋଡ଼ା, ରଥ ଆଉ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ, ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଚତୁରଙ୍ଗଣୀ ସେନା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ଏ ଚତୁରଙ୍ଗଣୀ ସେନା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଯାଏ ଏବଂ ବୀରମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଇଠି। ତ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଆଉ ବୀରମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସର୍ଗରେ। ଊନବିଂଶତି ସର୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟୁହ ରଚନା ଏବଂ ଚିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏହି ସର୍ଗଟି କବି ମାଘଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଚିତ୍ର କାବ୍ୟ, এই ଚିତ୍ର କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଟାରେ ମିଳିଛି। ତ ତୁମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମାଘ କାବ୍ୟରେ ଚିତ୍ର କାବ୍ୟ କେଉଁ ସର୍ଗରେ ମିଳେ, ତାହେଲେ 19 ସର୍ଗ ବା 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଚିତ୍ର କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ ସଜ୍ଜା ହେଲା, ବ୍ୟୁହ ରଚନା ହେଲା। ବ୍ୟୁହ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଏ ଯେ ଆମେ ସୈନ୍ୟକୁ ଏମିତି ସଜାଇବା ଏମିତି ଆଟାକ୍ କରିବା ହେଲା। ବାହୁବଲି ଦେଖିଥିବ ତୁମେ, ସେମିତି ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ତ୍ରିଶୂଳ ବ୍ୟୁହ ଦେଖିଛ। ତ ସେମିତି ବ୍ୟୁହ ରଚନା ଏଠି ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ବ୍ୟୁହ, ସେମିତି ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 19 ସର୍ଗରେ। କବି ଏପରି ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଓଲଟା ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ 19 ସର୍ଗ ରହିଲା, ଏଇ 19 ସର୍ଗରେ ହିଁ ମହାକବି ମାଘ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ, ସେ ତଳପଟୁ ଉପରକୁ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଅନୁଲୋମ ପ୍ରତିଲୋମ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସିଧା ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତି, ଓଲଟାକି ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ, ଏମିତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସେ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଅଛି କି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଖୋଜିକି ଦେଖା।
ହେଲା। ଆଉ ରହିଛି ପିଲେ ବିଂଶତି ସର୍ଗ ବା ଲାଷ୍ଟ ସର୍ଗ 20 ନମ୍ବର ସର୍ଗ। এই সর্গরে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপাল যুদ্ধ এবং সুদর্শন চক্র দ্বারা শিরচ্ছেদন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ আউ শিশুপাল মধ্যে যুদ্ধ হয়েছি আউ ভগবান কোণ করছেন সুদর্শন চক্রে শিশুপালর মস্তক কাটি পকাইছেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণ এবং শিশুপাল মধ্যে যুদ্ধ হুয়ে শিশুপাল নিজের অন্তিম সময় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ গালিগুলজ ও কটু শব্দ কহি চালে। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଶୁପାଳର ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା 100 ଗୋଟି ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଶୁପାଳର ମାତାକୁ 100 ଗୋଟି ଦୋଷ ଶିଶୁପାଳର କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଥା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିଶୁପାଳର 100 ଗୋଟି ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଟକିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାର 100ଟି ଭୁଲ କୋଟା ସରିଗଲା ତାପରେ ସେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି କେମିତି କିଏ? ତ ଶିଶୁପାଳର ମାତା କିଏ? কোণ পাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকু কথা দিয়েছেন, কথা দেলে যে সে 100 গোটি ভুল ক্ষমা করবে শিশুপালর। তো এই কথা পিলে বহুত গুপ্ত কথা যেটা কি তুম বহি গুড়িকরে প্রায়তঃ দেখা মিলে না, কিন্তু কৌছি শুণ তুমি মনে রক্ষিথ। তো শিশু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পিতাঙ্কর না হচ্ছে পিলে বাসুদেব। কিଏ? বসুদেব নাকি? শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବସୁଦେବ। ସେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲେ ଶ୍ରୁତସ୍ରବା। ଭଉଣୀଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ରୁତସ୍ରବା। ସେ ଶ୍ରୁତସ୍ରବା ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯାର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲେ ଦମଘୋଷ। ତ ଶ୍ରୁତସ୍ରବା ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦମଘୋଷ ହେଲା। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ସେ ଶ୍ରୁତସ୍ରବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ ପିଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ବୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାକୁ ଆମ ଝିଅ ବୋଲି କହୁ। ତୁମ ପଟେ କ'ଣ କୁହ ତମେ ମୋତେ କହିବ ହେଲା, ମେସେଜ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଆ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ସିଏ ଶ୍ରୁତସ୍ରବା ତାଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୁତସ୍ରବାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ପୁତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ପିଲେ 4 ଗୋଟିଏ ହାତ ଥିଲା, 3 ଗୋଟିଏ ନୟନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗଧ ବୋଲି ରଡ଼ି କରୁଥିଲା ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା କାହାର? ଶ୍ରୁତସ୍ରବା ଆଉ ଦମଘୋଷଙ୍କର। ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର 4 ଗୋଟି ହାତ, 3 ଗୋଟି ଆଖି, ଆଉ ସେ କିପରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା? ଗଧ ପରି ହେଲା। ଏପରି ବିଚିତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିକି ତାର ମାତା ପିତା ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତସ୍ରବା ଆଉ ଦମଘୋଷ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଆସିଲା ଯେ ଫିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ପାଳ 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 ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ହେଲା ଶିଶୁପାଳ ହେଲା। ପାଳ 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 ବୋଲି ଆକାଶରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ଏହାକୁ ମାର ନାହିଁ, ଫିକ ନାହିଁ, ଏହାର ନାଁ ତାପରେ ପାଳ ପାଳ ଏହାକୁ ପାଳ ପାଳନା କର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳ। ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ 4ଟି ହାତ ତାର ଅଛି ଆଉ 3ଟି ନୟନ, ଯେଉଁଦିନ ଏହାର ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର 2ଟି ହାତ ଆଉ ତାର ଗୋଟିଏ ନୟନ ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବ ତା ହାତରେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ 3 ନୟନ 4ଟି ହାତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଘ କାବ୍ୟରେ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମହାକାବ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଘ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ ହେଲା। ସାବାଳା ଆସି ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୁଖେନ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ନିଭସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଚନା ଜବାକାରାକାନ୍ତ ମହିର୍ଭୂ ଦୁର୍ଜକୈ ପ୍ରଶଂଶ୍ରୟ ସମ୍ପ୍ରତି ତେଜସାମ ରବି। ଦେଖିଦେବ ଯାଇକି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ବାଣୀ ହେଇଛି ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନନା ଘରକୁ ବା ତାଙ୍କ ବୁଆ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ, ତାର 4ଟି ହାତ 3ଟି ନୟନ ହେଲା, ଆଉ ଗଧ ବୋଲି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ସିଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର 2ଟି ହାତ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ସେଇଟା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ନନା ବା ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯାହାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବୁଆ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତୁ ହିଁ ମୋ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କାଳ ହେବୁ, ତୋର ହାତରେ ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସରିଗଲା କଥା, ଇଏ ହେବ ତୋ ଭାଇ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାରିବା, ତୁ ମାରିଦେବୁ। ଏମିତି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ତାଙ୍କର କରୁଣ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଏହାର 100 ଗୋଟି ଭୁଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳର ମାତାକୁ ଯିଏ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ 100ଟା ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲିକି। ତ ସେ 100ଟା ଅପରାଧ ଯେହେତୁ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି ଶିଶୁପାଳ, ଆଉ ଶିଶୁପାଳ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତ ସେ ଦିନ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ।
थोड़े से जहाँ बह कर तार फिक्स होता रुक्मिणी सहित तो से रुक्मिणी मैरेज करने जो दिन जाइए से पटे श्रीकृष्ण किडनाप कर बह कर माने नहीं जाइए तार कन्या को तो ये आउ रागी जाइए तार क्रोध बढ़ी जाइए कृष्ण उपर आ सी बहुत ये सुजोग मिलला ये तो सी बहुत अपमानित कर श्रीकृष्ण को तार 100टा जो कोटा थिला अपमान से पूरण होगा आ सी 100टी अपराध पूर्ण हवा मात्रे श्रीकृष्ण क्रोधित हो निजर सुदर्शन चक्र को आह्वान कर चक्र द्वारा शिशुपाल जो शिरोच्छेदन कर मुंड काटी पकड़ विंशति सर्ग ये शिशुपाल वध महाकाव्यर समाप्ति घटी जाइए टिके रुआ पिले पानी टी पीवा पिले वर्तमान देखिए आम तार जो आमर यदि 20 जो शुल्क थिला जो 20 स्वर्ग थिला तार सारांश देखिले तो वर्तमान आम देखा पे प्रथम जो अध्याय अच्छे तुम लाइसी सिलेबस जहाँ आम पढ़ार अच्छे 1 ରୁ 48 नंबर श्लोक तार सारांश कौन अच्छी तार जस्ट आम देखा वर्तमान ता पूर्व पिले तार मंगलाचरण बहुत फेमस अच्छे यहाँ व्याख्या भी आसी जाए केवे तो से मंगलाचरण कौन पिले तो जेकोसी ग्रंथर निर्विघ्न परिसमाप्ति मंगलाचरण कराए से मंगलाचरण 3 प्रकार आशीर्वादात्मक वस्तु निर्देशात्मक आउ नमस्कारात्मक से मध्यरु एथिरे पिले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कराई डायरेक्ट श्लोक अवतारण कराई विषय वस्तुर है तो ये देखिए पिले श्रीहपति श्रीमती शासितुम जगत जो मंगलाचरण कराई पूर्वर बोले गोटे श्रीपद अच्छी तो ये श्रीपदर ही यार मंगलाचरण होती कहुई कहीं देवतावाचक शब्द ये च भद्रादिवाचक ते सर्वे नैव निंदास्यु लिपितो गणतो अथवा ये गोटे जो अनुसारे शास्त्र प्रमाण अनुसारे देवतावाचक शब्दाः ये च भद्रादिवाचक ते सर्वे नैव निंदास्यु लिपितो गणतो अथवा तो देवतावाचक शब्द जोटा थाए सेटा मध्य निर्विघ्न विघ्न समाप्ति कर दिए पिले है तो देवतावाचक शब्द कौन जमी गोटे शब्द थाए तार अर्थ देवता को बुझाए गोटे गोटे अक्षर जमी श्री ये जो श्री पद अच्छी ये श्री पदर अर्थ क्या बुझाऊँ माँ लक्ष्मी को बुझाऊँ तुम अमर कोश पढ़ी आम है गला सेमिस्टर 4 नंबर सेमिस्टर जोटा थी तुम अमर कोश से जानी लक्ष्मी पद्मालया श्रिया कमला श्री हरिप्रिया तो से जो श्री अच्छे से श्री लक्ष्मी को लक्ष्मी ना तो ये श्री तो प्रथम जो श्री पद रहा ये महालक्ष्मी को स्तुति कर दि जाए जहाँद्वारा कि मंगलाचरण हो जाए तो प्रश्न आसो जी कौ मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है छंद पिले वंशस्तम छंद अच्छी ये जगह तो देखा जो मंगलाचरण अर्थ कौन कहते सी श्रीहपति श्रीमती शासितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसंतदासावतरन्तमंबरात् हिरण्यगर्भांगपुवं मुनिहरि श्रीहपति श्रियपति श्रीयपति श्री माने लक्ष्मी और श्रीय श्री श्रींकर लक्ष्मींकर पति पति माने स्वामी तो लक्ष्मींकर स्वामी किए जगन्निवासो जगन्निवास तो जगतर निवास जी अटंती अर्थात समस्त जगतर आधार स्वरूप जहाँ को आधार कर समस्त जगत अच्छी से जगत स्वरूप आधार स्वरूप कि जगत शासितुम जगत माने जगत को शासितुम शासन करने श्रीमती माने पिले शोभा संपन्न श्री माने शोभा संपन्न शोभायुक्त कोटि वसुदेव सद्मनि सद्म माने होचे गृह कहार गृह रे वसुदेव सद्मनि वसुदेव गृह रे बसन माने पिले रहुतिबा समय हरि किए कृष्ण अंबरात कोटरो अंबरात अंबर मान होचे आकाश अंबरात माने आकाश रु अवतरण करुवा किए हिरण्यगर्भांग भुवम हिरण्यगर्भ होची पिले ना ब्रह्मांकर हिरण्यगर्भांग भुव हिरण्यगर्भांग ब्रह्मांकर पुत्र मुनि किए ब्रह्मांकर पुत्र मुनि नारद को ददर्श अर्थात देखिले है कौन ना लक्ष्मींकर पति बा एठारे लक्ष्मी को क्या नवा रुक्मिणी को अच्छा रुक्मिणींकर पति बा स्वामी तथा जगतर जी आधार स्वरूप अटंती से भगवान श्रीकृष्ण नहीं कि संसार को नियंत्रण बा शासन करुवा जगतम शासन है संसार को नियंत्रण बा शासन करने निमंते
କୋଉଠି ବାସୁଦେବ ସଦ ମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୃହ ବା ବାସୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ଶୋଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଘରରେ ବା ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବା ଦ୍ୱାରିକାର ରହୁଥିବା ସେ ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଅମ୍ବରାତ ମାନେ ଆକାଶରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭାଙ୍କ ଭୁବମୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ରହିଲେ ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦଦର୍ଶ ମାନେ ଦେଖିଲେ ହେଲା ଏତେ ବୁଝିଲା ଯେ କିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଜଗତର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂସାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ଶୋଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଘରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁନି ନାରଦଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ତମର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରୁ ଶିଶୁପାଳ ବୋଧମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗର ସାରାଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗର ପୁରା ସାରାଂଶ କ'ଣ ଅଛି ତ ଏହି ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରି ନାରଦଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରସ୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିକଟକୁ ଆଗମନ ତଥା ଦୁରାଚାରୀ ଶିଶୁପାଳର ଅସହନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାକାବ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ନାରଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁରାଚାରୀ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ଅଛି ତାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି ମାଘ ନାରଦଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତାରଣ କରିବା ସମୟକୁ ବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତି ମନୋଜ୍ଞ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ନାରଦ ସେ କେମିତି ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଅବତରଣର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମହାକବି ମାଘ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା ମନୋଜ୍ଞ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୁରାଚାରୀ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୃଷ୍ଠରେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ନା ଦୁରାଚାରୀ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ଅଛି ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୃଷ୍ଠରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ ରୂପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରିନଥିଲେ ସେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୃଷ୍ଠରେ ବିଚରଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁପାଳକୁ ମାରୁନଥିଲେ ବଧ କରୁନଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେବତାମାନେ ଶିଶୁପାଳର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଶୟ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରିବା ରୂପକ ସନ୍ଦେଶକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନରଦକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଶିଶୁପାଳକୁ ନ ମାରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଚରଣ କରୁଛି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଶୁପାଳକୁ କେମିତି ସେ ବଧ କରିବେ ସେ ସନ୍ଦେଶକୁ ନେଇକି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସେ ସନ୍ଦେଶକୁ ନେଇକି ନାରଦ ଆସିକି କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ନାରଦଙ୍କର ଅବତରଣ ଏଇଟା ପିଲେ ନାରଦଙ୍କର ଅବତାରଣ ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ଆସେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ସାରାଂଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗର ତ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ବି ଅଛ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଲଗାଇବାର ଅଛି ଲଗାଇ ଦିଅ ନାରଦଙ୍କର ଅବତରଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗର ସାରାଂଶ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆସେ ଟର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆସିବ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗପୃଷ୍ଠରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ଏହି ତେଜପୁଞ୍ଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଇଏ ଜାଣିନଥିଲେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ତେଜପୁଞ୍ଜ ଖସୁଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ତ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆରେ ଆକାଶରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ତେଜପୁଞ୍ଜ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଲ୍କାପୁଞ୍ଜ ତଳକୁ ଖସୁଛି ତ ସେହି ତେଜପୁଞ୍ଜଟି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ନାରଦ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ତେଜପୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରିକା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ତ ତାହାକୁ ଦେଖିକି ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ଈଷତ୍ ବକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ଥାଏ ସେଇଟା ପୁରା ବକ୍ର ଆସେ ବୋଲି ସିଧା ଆସେ ନାହିଁ ଏମିତି ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଡ଼ଛା କିରଣ ପଡ଼େ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ତେଡ଼ଛା
ବକ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଆଉ ଅଗ୍ନି ସଦା ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଶିଖା ବିସ୍ତାର କରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅଗ୍ନି ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେ ତଳକୁ ଏମିତି ଶିଖା ହୁଏ ନାହିଁ ତାର। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତଳକୁ ଶିଖା ହେଇକରି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ତେଜପୁଞ୍ଜଟି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଖସୁଛି। ଏହି ତେଜପୁଞ୍ଜଟି ଉପରକୁ ଏମିତି ତାର ଶିଖା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ତେର୍ଛା ଆସୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଆସୁଛି, ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସୁଛି ଏହି ତେଜପୁଞ୍ଜଟା। ସେହି ତେଜପୁଞ୍ଜଟି ଟିକେ ପାଖେଇ ଆସନ୍ତେ ତାର ହସ୍ତ ପାଦାଦି ଅବୟବ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ ତେଜପୁଞ୍ଜ, ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଗଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ତେଜ ନୁହେଁ, କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ। ଏବଂ ସେହି ତେଜପୁଞ୍ଜଟି ଆଉ ଟିକିଏ ପାଖେଇ ଆସନ୍ତେ ତାର ମୁଖ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ ଅବୟବ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାକୁ ଏକ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତେଜପୁଞ୍ଜ ଆଉ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତ ତାର ମୁଖ ଦେଖାଗଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବୟବ ଦେଖାଗଲା ଶରୀରର, ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଯେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅଟନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସନ୍ଦେହ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ସେ ତେଜପୁଞ୍ଜ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଶଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତେଜପୁଞ୍ଜକୁ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀମାନେ ଦେଖିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ତେଜପୁଞ୍ଜ ଖସୁଛି, ଏଇଟା କେମିତି ତେଜପୁଞ୍ଜ, ଏଇଟା ତେରଛା ଗତିରେ ଆସୁନାହିଁ କି ଉପରକୁ ତାର ଶିଖା ହେଇକି ଆସେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଅଗ୍ନି ନୁହନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ତେଜପୁଞ୍ଜଟା ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ତେଜପୁଞ୍ଜ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଲା ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଗଲା, ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏ ତେଜପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ। ତ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତେଜପୁଞ୍ଜ ପାଖରେ ଆସିଛି ତାର ମୁଖ ଅବୟବ ଆଦି ଦେଖାଗଲା, ତ ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ନାରଦ ଇତ୍ୟବୋଧି ସହ ଏ ସୂତ୍ରଟା ବହୁତ ଶ୍ଲୋକଟା ଫେମସ୍ ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ନୂତନ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ଥିଲା ନାରଦଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବତରଣ କଲେ ନାରଦ, ଏ ଯେଉଁ ଅବତରଣ ରହିଲା ଏଥିରେ କେତେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ମୁଁ ତାର ଜଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତାର ସାରାଂଶ। ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଆଉ ନାରଦଙ୍କର ଅବତାରଣ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍କ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ନାରଦଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦେଖ, ନୂତନ ତଥା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ବିଶାଳକାୟ ମେଘଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କର୍ପୂରର ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଅତି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ନାରଦ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜର ହସ୍ତି ଚର୍ମକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ବିଭୂତ ବିଲେପିତ ଧବଳମୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ କେମିତି ଦେଖାଗଲେ ସେ ନାରଦ ନା ନୂତନ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କୃଷ୍ଣକାୟ ବିଶାଳ ମେଘଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ମେଘ କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲା। ଏଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବା କଳା ବର୍ଣ୍ଣର କଳା ମେଘ ନିକଟରେ ସେ କେମିତି ଦେଖାଗଲେ, ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ନାରଦ। ଯେଉଁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ନାରଦର କଲର କେମିତି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋରା, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମେଘ, କଳା ବାଦଲ ପରି କଳା। ତ ସେ କଳା ବାଦଲ ପରି କଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ଭଳି ଧବଳ ନାରଦ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହେଲା, କର୍ପୂରର ଗୁଣ୍ଡ କେମିତି ଧବଳ ପିଲେ, ସେ ସେମିତି ଶ୍ଵେତ ଧବଳର ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ସେ କଳା ମେଘ ପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେ କେମିତି ଦେଖାଗଲେ ନା ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ, କୋଉ ସମୟ ନୃତ୍ୟ, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାସ୍ୟ। ତ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଭଗବାନ କି ମହାଦେବ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ହସ୍ତି ଚର୍ମକୁ ନିକଟରେ ପକାଇ ଦେଇ ହସ୍ତି ଚର୍ମ ଯେ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହସ୍ତି ଚର୍ମ ବାଘ୍ର ଚର୍ମକୁ ସେ ପକାଇ ଦେଇ ଖୋଲି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭୂତିକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତାଭସ୍ମକୁ ବିଲେପିତ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ, ସେମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ କି ନାରଦ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାଳୀନ ବିଭୂତି ବିଲେପିତ ଶରୀର ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେ ନାରଦ। ଏହାକୁ ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ସହ ଶବ୍ଦ ସହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଲେ ନିରସ ହେଇଯିବ। ତ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ସାର୍ ଏଇ ସବୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆଣିଛ ତମେ ସେ ସାରାଂଶ କହିଲ, ଏଗୁଡ଼ିକ କହୁଛ ତମେ ଯେ ନାରଦ ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଲେପିତ ଯେଉଁ ଭସ୍ମ ରାଶି ଯେମିତି ଶିବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖାଗଲେ, ତ କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଳାମେଘ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
এইটা ସବୁ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣ ଆଣିକି ମନ ମନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପିଲେ। ଦେଖ ଶିଶୁପାଳ ବଦମର ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର କ'ଣ, ନବାନ ଅଧୋ ବୃହତ ପ୍ରୟୋଧରାନ୍ ମୂଢ଼ କର୍ପୂର ପରାଗ ପାଣ୍ଡୁରମ୍ କ୍ଷଣମ୍ କ୍ଷଣତ୍ କ୍ଷିପ୍ତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୃତିନା ସ୍ଫୁଟୋପବମ୍ ଭୂତି ଶୀତେନ ସମ୍ପୁନା। ଯାଇକି ତାର ଭାବାର୍ଥ ଦେଖିଦେବ। ଆକୁ ଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ, ନା ପଦ୍ମ କେଶରର ଭଳି ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶରତକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ନାରଦ ଦୀର୍ଘ ହେଲା। ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଗଲେ, ପଦ୍ମ କେଶର ଭଳି ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ହେଲା, ପଦ୍ମ କେଶର ଭଳି ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା। ତାହେଲେ ପଦ୍ମର ଯୋଉ କେଶର ଥାଏ, ସେ ପଦ୍ମର କେଶର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଟିକେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ଲାଲ କଲରର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନାଇଁ କି। ସେଇ ପଦ୍ମ କେଶରର ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୋଉ ଲାଲ କଲରର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସେ ଲାଲ କଲରର କଲର ପଲି ରଙ୍ଗର ସେ ପରି ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା, ଯେମିତି ପଦ୍ମ ର କେଶରର କଲର ଯେମିତି ସେମିତି କଲରର ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଥା ଶରତକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶରତକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶରତକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶରତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ପିଲେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଶରତ ଋତୁରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ଶରତ ଋତୁର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଶ୍ୱେତ ଧବଳଯୁକ୍ତ ନାରଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିବା ଫଳରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲତା ସମୂହକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବରଫାବୃତ ହେତୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ। ସେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବୋଲି ଦେଖାଗଲେ ନାରଦ। କେମିତି ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଯେମିତି ବହୁ ଦିନରୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲତା ଯେମିତି ପାଚି ଯାଇ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ବା ଯୋଉ କମଳ କେଶରର ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ନା ସେ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶରଦକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ନାରଦ ସେମିତି ଦେଖାଗଲେ ହିମାଳୟ ପରି ସେ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହିମାଳୟ ବହୁତ ଦିନରୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲତା ବା ହଳଦିଆ ଲତାରେ ଶୋଭିତ ହୁଏ, ସେମିତି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ପଦ୍ମକେଶର ବୋଲି ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଥା ଶରତ ଋତୁର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସେ ନାରଦ ସେମିତି ଦେଖାଗଲେ। ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ, 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖ ଶିଶୁପାଳ ବଦମର। ଦଧାନ ମମ୍ଭୁରେ କେଶର ଜଟା, ଦଦାନ ମମ୍ଭୁରେ କେଶର ଦ୍ୟୁତି ଜଟାଶ୍ଚରଚନ୍ଦ୍ର ମରିଚିରୋଷିଚମ୍ ବିପାକ ପିଙ୍ଗାସ୍ତୁ ହୀନସ୍ଥଳୀରୁହ ଧରାଧରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରତ ଦୀତତିରିବ। ତାର ଭାବାର୍ଥ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ମୃଗ ଚର୍ମକୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ତଥା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜୁ ମେଖଳାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ମହର୍ଷି ନାରଦ ନୀଳବସନ ପରିଧାନ କରିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରକୁ ମେଖଳା ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରର ଶୋଭାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ କେମିତି ଦେଖାଗଲେ ନାରଦ, ନା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ମୃଗ ଚର୍ମକୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା। ତ ଯୋଉ ନାରଦ ଆସିଥିଲେ ସେ କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ମୃଗର ଚର୍ମ, କୃଷ୍ଣ ମୃଗ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଅଛି କଳା, କଳା ଓ କଲରର ଯୋଉ ମୃଗ ରୁହେ ବୋଲେ କଳା ମୃଗ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ସେ ମୃଗର ଚର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଥା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜୁ ମେଖଳାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜୁ ମେଖଳା ପିଲେ କୋଉଟା ତମର ଯୋଉ ଅଣ୍ଟାରେ ଲାଗେ ନା, ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଟାଇପର ହେଲା, ମଞ୍ଜୁ ମେଖଳା, ସେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜୁ ମେଖଳାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ନାରଦ ସେ କେମିତି ଦେଖାଗଲେ, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିଧାନ କରିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରାକୁ ମେଖଳା ରୂପେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଶରୀର ଶୋଭାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ସେ ଯେମିତି ବଳରାମ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ମେଖଳାରେ ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୂତା ସେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶୋଭାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାରଦ। ସେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣଧାରୀ ବଳରାମଙ୍କର ସଦୃଶ ସେ ଦେଖାଗଲେ ନାରଦ। କେମିତି ନାରଦ, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଚର୍ମକୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଆଉ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ମଞ୍ଜୁ ମେଖଳାକୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ସେ ନାରଦ, ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଧାନ କରିଥିବା ସେ ବଳରାମ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ମିତ ମେଖଳାକୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କ ପରି ସେ ଦେଖାଗଲେ ନାରଦ। ଶ୍ଲୋକରେ ଶିଶୁପାଳ କହୁଛନ୍ତି, ପିସଙ୍ଗ ମୋଞ୍ଜିର ଉଜମଞ୍ଜନଚ୍ଛବିମ୍ ବସାନମେଣାଜିନମଞ୍ଜନଦ୍ୟୁତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରା କଳିତାଧରାମ୍ବରାମ୍ ବିଡ଼ମ୍ବୟନ୍ତମ୍ ସ୍ଥିତିବାସସହ ତନୁମ୍। ହେଲା, ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ନା ଗରୁଡ଼ ଲୋମ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଭୂମିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା
ଲତା ଗୁଡ଼ିକର ତନ୍ତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ମହର୍ଷି ନାରଦ ଗର୍ଭ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିବା ଦେଖ ଗରୁଡ଼ ଲୋମ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ଗରୁଡ଼ର ଲୋମ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାଜା ଯିଏ ଗରୁଡ଼ ସେ ଗରୁଡ଼ର ଲୋମ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ଗରୁଡ଼ର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଲୋମ ଅଛି ଯେଉଁ କେଶ ଅଛି ତା ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଭୂମିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାର ଭୂମିରେ ଗୋଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଭୂମି ବା ମାଟିରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲତା ଗୁଡ଼ିକର ତନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଭୂମି বা ଗୋଲ୍ଡର ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଲତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ବି ଗୋଲ୍ଡର ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ତ ସେଇ ଲତା ଗୁଡ଼ିକର ତନ୍ତୁରେ ନିର୍ମିତ ସେ ଲତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ମାନେ ହେଉଛି ବୋଲି ପଇତା ଯାହା ଯଜ୍ଞୋପବିତ୍ରମ୍ ପରମମ୍ ପବିତ୍ରମ୍ ଯେଉଁ ପଇତା ରହିଲା ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବା ପଇତାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା କିଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କେମିତି ଦେଖାଗଲେ ନା ଗର୍ଭ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିବା ଶରତକାଳୀନ ଉନ୍ନତ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ମେଘଖଣ୍ଡ ଭଳି ଶୋଭା ପାଇଲେ ଯେମିତି ଶରତକାଳୀନ ସବୁ ଧଳା ଶରତକାଳୀନ ମେଘରେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ଫୁରିତ ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଶରତକାଳୀର ମେଘ ହେଉଛି ପୁରା ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ମେଘ ସେ ଶୁଭ୍ର ମେଘ ଖଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟୁତର ସ୍ଫୁରଣ ହେଲେ ବା ବିଜୁଳିର ସ୍ଫୁରଣ ହେଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଭୂମିରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଲତାର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ସେ ନାରଦ ସେମିତି ଦେଖା ପାଇଲେ ବା ସେମିତି ଦେଖାଗଲେ ଯେମିତି ଶରତକାଳୀନ ମେଘର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବା ବିଜୁଳି ଯେମିତି ସେ ଶରତକାଳୀନ ମେଘର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ ସେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଲତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ଧାରଣ କରିଥିବାର ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖାଗଲେ ପ୍ରମାଣ 7 নম্বর ଶ୍ଲୋକ ଶିଶୁପାଳ ବୋଧମର ବିହଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍ଗ ରୁହେ ରିବାୟତେ ହିରଣ୍ମୟୋର ବୀରୁ ହବଲ୍ଲି ତନ୍ତୁଭିଃ କୃତୋପବୀତಂ ହିମଶୁଭ୍ରମୁଚ୍ଚକୈ ଘନମ ଘନାନ୍ତେ ତଡ଼ିତାଙ୍ଗ ଶୈରିବା ହେଲା এই ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ତମେ ତମର ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଖରୁ ପଢ଼ିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତାର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ଏଠି ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତମର ରସର ର ମଧ୍ୟ ତମେ ପାଇବ ନାହିଁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ତାପରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ତଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲୋମ ବିଶିଷ୍ଟ ରମଣୀୟ ମୃଗଚର୍ମକୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମୃଗଚର୍ମକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୃଗଚର୍ମକୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ନାରଦ ମୃଣାଳ ଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ନାରଦ ମୃଣାଳ ମାନେ ହେଉଛି ବୋଲେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମର ଯେଉଁ ନାଡ଼ ହେଲା ସେ ନାଡ଼ ପରି ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ନାରଦ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପୁଷ୍ଟାସ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାହନ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ହସ୍ତିରାଜ ଯେଉଁ ଐରାବତ ସଦୃଶ ପ୍ରତିଭାତି ହେଲେ ତ ଐରାବତ ହାତୀ କାହାର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତ ହାତୀ ଉପରେ ଯେମିତି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା ଗୋଟେ ରାଜ କପଡ଼ା ତା ଉପରେ ସେ ବସନ୍ତି ତ ସେପରି ନାରଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରମଣୀୟ ମୃଗଚର୍ମକୁ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଆଉ ମୃଣାଳ ଖଣ୍ଡ ପରି ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ନାରଦଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟାସ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତ ହାତୀ ବୋଲି ଦେଖାଗଲେ ଯେମିତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାତୀରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କପଡ଼ା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କପଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ନାରଦ ଯେଉଁ ମୃଗଚର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଐରାବତ ପରି ଯେଉଁ ମୃଣାଳ ଖଣ୍ଡର ପରି ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ନାରଦ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତ ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେ ହେଲା ନିସର୍ଗ ଚିତ୍ରୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପକ୍ଷ୍ମଣାମ ଲସହିସ ଛେଦ ଶୀତାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗିନା ଚକାଶତମ ଚାରୁ ଚମରୁ ଚର୍ମଣା କୁଥେ ନ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ମିବେନ୍ଦ୍ର ବାହନମ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଦେଖିଦେବ ତାପରେ ନାରଦ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଜପାମାଲା ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତ ତାପରେ ସେ ନାରଦ କେମିତି କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଫଟିକର ନିର୍ମିତ ଜପାମାଲା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଜପାମାଳାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ଫଟିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସଦା ସର୍ବଦା ବଜା ଯାଉଥିବା ବୀଣାର ତନ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ ହୋଇଯାଉଥିବା ବା ହୋଇଥିବାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ନଖ ପ୍ରଭା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ମାଲାଟି ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଯେଉଁ ମାଲାଟା ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଜପାମାଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ
तो ସେହି ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଜପାମାଳା को धारण କରିଥିବା ତଥା ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ବୀଣାକୁ ସେ ଧରିକି ବାଜନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ବୀଣାର ତନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ସେ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଖ ବା ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଅଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନଖର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାଳାଟି ଯୁକ୍ତ ବା ଶୋଭିତ ହେଉଥିବା ସେ ମାଳାଟେ ଫଳରେ ମାଳାର ଅଗ୍ରଭାଗଟି ବିଦ୍ରୁମ ମଣି ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଦ୍ରୁମ ମଣି ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ମଣି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେ ମାଳାଟା ସେମିତି ଶୋଭିତ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଜପାମାଳା ବା ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଜପାମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଥା ସବୁବେଳେ ସେ ବୀଣାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ ବାଦନ କରିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ନଖର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗର ଯେଉଁ କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ କ୍ଷତଯୁକ୍ତ ବା ସେ ତାର ଆଭାରେ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକର ନଖର ପ୍ରଭା ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ମାଳାଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ବିଦ୍ରୁମ ମଣି ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେମିତି ବିଦ୍ରୁମ ମଣି ବା ଦୀପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ସେ ଧବଳ ବିଦ୍ରୁମ ମଣି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ସେ ମାଳାଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଣ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକରେ ଅଜସ୍ର ମାସ୍ଫଳିତ ବଲ୍ଲକୀ ଗୁଣା। ବଲ୍ଲକୀ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ସେଇଟା ବଲ୍ଲକୀ ମାନେ ହେଉଛି ବୀଣା। ବଲ୍ଲକୀ ଗୁଣା କ୍ଷେତୋଜ୍ଜଳାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୁ ନଖାଂଶୁ ଭିନ୍ନୟା ପୁରଃ ପ୍ରବାଳେରିବ ପୂରିତାଧୟା ବିଭାନ୍ତମସ୍ଫଟିକା କ୍ଷମାଳୟା। ସେମିତି ଆଉ ପବନର ଆଘାତରେ ଧ୍ୱନି କରୁଥିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୁତିମଣ୍ଡଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଥିରେ 3 ଗ୍ରାମର ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରୋହ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେହିଭଳି ନିଜର ମହତୀ ନାମକ ବୀଣାକୁ ହାତରେ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆଉ ସେ କେମିତି ବୀଣା ଧାରଣ କରିଥିଲେ ନାରଦ ନା ପବନର ଆଘାତରେ ଧ୍ୱନି କରୁଥିବା ପବନର ଆଘାତରେ ପବନର ବ୍ୟାଘାତରେ ସେ ଧ୍ୱନି କରୁଥିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୁତିମଣ୍ଡଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ରହିଲା ହେଲା ସେ ସାମବେଦୀୟ ସ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆରୋହ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାନ କରୁଥିବା ଏ ବାଦିତ ହେଉଥିବା ଏଇଭଳି ନିଜର ମହତୀ ନାମକ ବୀଣାକୁ ସେ ହାତରେ ମହର୍ଷି ନାରଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ବୀଣାର ନାମ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ ମହତୀ। ଏଇଟା ପିଲେ ତମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଏ। ତ ନାରଦଙ୍କର ବୀଣାର ନାଁ କ'ଣ ମହତୀ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଥିଲା ଯେ ନାରଦଙ୍କର ବୀଣାର ନାଁ କ'ଣ ମହତୀ। ଏପରି ବୀଣାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ରଣତ୍ ଭୀରା ଘଟ୍ଟନୟା ନଭସ୍ପୃତଃ ପୃଥକ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୁତିମଣ୍ଡଳୈଃ ସୁରୈଃ ସ୍ଫୁଟୀଭବତ୍ ଗ୍ରାମ ବିଶେଷ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମବେକ୍ଷ୍ୟମାଣମ୍ ମହର୍ତ୍ତିମ୍ ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ହେଲା ଏପରି ସେ ମହତୀ ନାମକ ବୀଣାକୁ ଧାରଣ କରି ନାରଦ ଅବତାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଭୂତି ବିଲେପିତ ଶିବ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବଳଭଦ୍ର ଶରତକାଳୀନ ଉନ୍ନତ ଶୁଭ୍ରମେଘ ଖଣ୍ଡ ଐରାବତ ହସ୍ତି ସଦୃଶ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥିବା ନାରଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ। ଏପରି ନାରଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିବେ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନାରଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଠୁ କରିବ ନାରଦଙ୍କର ଅବତାରଣ ଏଇଠୁରୁ କରିବ ଏଇଟା ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି 8 ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏପରି ନାରଦଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ। ଯେଉଁ ନାରଦ ଏକ ହସ୍ତରେ ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ଜପାମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ଫୁଟ ଭାବରେ ମଧୁର ଧ୍ୱନି କରୁଥିବା ନିଜର ମହତୀ ନାମକ ବୀଣାକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲେ ବଜାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଣି ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଜପାମାଳା ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ସେ ମହତୀ ନାମକ ବୀଣାକୁ ବଜାଉଥିଲେ। ଏପରି ନାରଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କର ମିଳନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ନାରଦଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସତ୍କାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ନାରଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ହେଇଛି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରି ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ନାରଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କର ଆଗମନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ନିଜ ଉଦରରେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ଉଦରରେ ନାରଦଙ୍କର ଆଗମନ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରୁ ତାହା ମୁଖ ଦେଇ ହାସ୍ୟ ଆକାରରେ ବହି ନିର୍ଗତ ହୋଇଗଲା। ତ ଯେଉଁ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦରରେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଉଦରରେ ନାରଦଙ୍କର
आगमन जनित एते आनंद स्थान पाइगला अर्थात नारद एते आनंद है पेट जो पेटरे से आनंद भर्ती हो जाइथिबारो सेटा मुख दी कौन निर्गत हो जाइछि बा हास्य आकर निर्गत हो गला से आनंद बोली कहउचंती। तो जुगांत काल प्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्याम सविका समसत तनौ अमुस्तत्रन कैटभद्वेष स्तपोधनाभ्यागम संभवा मुदाह। तो देवर्षि नारद को दर्शन करने द्वारा भगवान श्रीकृष्ण नेत्र जुगल विकसित होगा फल से निजर पुंडरीकाक्ष नाम को समर्थन कर पारे। तो श्रीकृष्ण नारद को दर्शन करवा देखा मात्रे तांकर नेत्र जुगल विकसित हो गला। से नारद होचंती भगवान परम भक्त। तो भक्तों को देखिक भगवान निश्चित भाव में खुशी हे। तो भगवान श्रीकृष्ण जिते बेले देखी नारद को तांकर नेत्र जुगल विकसित हो जाए पद्मफूल जमी प्रस्फुट हुए सेमती विकसित हो पुंडरीकाक्ष नाम जो रहा पुंडरीक इव अखि अर्थात पद्मफूल बोली आखि। तो से पुंडरीकाक्षर नाम को से सार्थक कर पारे। यापर भगवान श्रीकृष्ण स्मित हास्य सहकारे नारदंकर प्रशंसा करी कहउचंती। तापर भगवान श्रीकृष्ण टिके सीमित हसी मुरुक हसी नारद को प्रशंसा करी कहउचंती जे हे देवर्षि नारद आपणकर दर्शन त्रिकाल रे मध्य समस्त प्राणींकर योग्यता प्रकटन करिथाए। जो आपणकर दर्शन एते सहज नुहे हे देवर्षि। तो आपणकर दर्शन जहाँ को हुए तार तीन कालर योग्यता को प्रदर्शन करता है अर्थात से तीन कालर पुण्य को भूत भविष्य वर्तमान पुण्य फल ही से आपण को दर्शन करता है। वर्तमान पाप को नाश करे आपणकर दर्शन वर्तमान पाप को नाश कर दे था तथा भविष्यतर शुभ फलर कारण अटे। आपणकर दर्शन कौन करे वर्तमान पाप को विनाश करे तथा भविष्यतर शुभ फलर कारण अटे एवं सर्वोपरि से अतीतर करा जाउथुवा जो पुण्य बल ही आपणकर दर्शन मिलता है। तो हे महर्षि आपणकर दर्शन एते समस्त को हुए ना। तो आपणकर दर्शन कौन करे वर्तमान पाप को विनाश करे भविष्यतर शुभर सकुन अटे तथा जो अतीतर करा जाइथिवा जो शुभ कर्म पुण्य बल अच्छे से पुण्य बलर फल सदृश ही आपणकर दर्शन मिलता है। हरत्यंग संप्रति हेतुरेस्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीर भाजम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल त्रितय अपि योग्यताम। एटा गोटे फेमस श्लोक अच्छी देखिदेव। तापरे यही संसार में सहस्र किरणधारी स्वयं सूर्य जो अज्ञान जनित मोह अंधकार को दूर कर पारि नथिले आज तुम्हें तुमर जो असंख्य ज्ञान लोक द्वारा से प्रगाढ़ अंधकार को दूर कर पारिछ। तो संसार जो सूर्य अच्छा सी रात्रि जनित केवल अंधकार को दूर करती किंतु जो अज्ञान रूपक अंधकार अच्छी मोह अंधकार अच्छी ताहाको सूर्य दूर कर पारती नहीं। तो जो अज्ञान रूपक मोह अंधकार को सूर्य मध्य दूर कर पारती नहीं आज तुम्हें तुमर असंख्य ज्ञान लोक द्वारा तुम ज्ञान रूपक आलोक द्वारा से प्रगाढ़ अज्ञान रूपक जो अंधकार अच्छी ताको तुम दूर कर पारिछ। माघंक भाषा जगत्य पर्युस्त सहस्र भानुना न यनियंतु समभावि भानुना प्रसह्य तेजो भीत संख्यते संख्यताम गते रजस्त यान उन्मत्तम तमः। जेपरी आउ कौन जेपरी पिता निजर पुत्र पुत्रादींकर कल्याण निमंते अजस्र धनराशि को एक दुर्भेद्य पात्र रखिदे निश्चित हो जाए ठीक सेहीपरि प्रजापति ब्रह्मा अक्षय निधि वेद को दुर्भेद्य पात्र तुम ठारे निश्चित हो जाइछन्ति। जेपरि गोटे पिता कौन करे निजर पुत्र पुत्रादि मान कल्याण उपयोग निजर समस्त जीवन अर्जित होता धन संपत्ति को गोटे दुर्भेद्य जगह किए पाइपर नहीं किए भेदन करें नहीं सेपरी गोटे स्थान में रखिदेकी निश्चिंत हो जाती। ठीक से प्रजापति जो ब्रह्मा थे से निजर ज्ञान को अक्षय निधि जो वेद को से दुर्भेद्य पात्र रूपी तुम ठारे निश्चित कर देकी निश्चित हो जाती। जमी पिता गोटे तार पुत्र पुत्रादि धन संग्रह कर गोटे स्थान गुप्त स्थान लुकायित रखी था ठीक से प्रजापति ब्रह्मा संपूर्ण ज्ञान सदृश संपूर्ण निधि सदृश वेद को तुम ठारे निश्चित कर निश्चिंत भाव रही। एठारे श्रीकृष्ण कहबार उद्देश्य होची सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हेउछन्ति वेद विद्यादिर अधिकारी से यही विद्या वेद विद्या को निजर पुत्र नारद को प्रदान करिसेंते।
ଯେଉଁ ନାରଦ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସଦୃଶ ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏ ଚାରୋଟି ବେଦ ଉପରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିଧି ବେଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିତା ନିଜର ପିତା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ରଖିଥାଏ, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମା ତମଠାରେ ସେଇଟା ସମସ୍ତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୃତଃ ପ୍ରଜାକ୍ଷେମ କୃତା ପ୍ରଜାସୃଜା ସୁପାତ୍ର ନିକ୍ଷେପ ନିରାକୁଳାତ୍ମନା ସଦପୋయోగే अपि ଗୁରୁସ୍ତମକ୍ଷୟୋ ନିଧି ଶ୍ରୁତୀନାମ ଧନ ସମ୍ପଦାମିବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମହର୍ଷି ନାରଦ, ଯଦ୍ୟପି ପାପ ବିନାଶ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମହର୍ଷି ନାରଦ, ଯଦ୍ୟପି ପାପ ବିନାଶ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାପକୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ କେହି କ'ଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ କେହି କ'ଣ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କି? ତମର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ହିଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଅଛି ତାହାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୋତେ ଟିକେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହୁରି ଟିକେ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନାରଦର ସନ୍ଦେଶ ଆଉ ଶିଶୁପାଳର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ହେଡ଼ିଂରେ ରଖିଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ସେଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନାରଦ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଦୁଷ୍ଟତା ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟତା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଗମନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦ୍ୟପି କାମନା ବାସନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ମୂଳକ କୌଣସି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଗମନ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାଟା ଦୁଷ୍ଟପା ମୁଁ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏସବୁ କାମନା ବାସନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନର ବିଷୟ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟତା ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଗମନର ଆପଣ ମହତ୍ କାରଣ ବା ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ କୃପା କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଯଥାବିଧି ସ୍ତୁତି କରି ନିଜର ଆଗମନର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନାରଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ କ'ଣ, ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ପୌରାଣିକ ସମ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଜୟ ଓ ବିଜୟ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ବା ଶୁଣିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଲା ସେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ। ଏବଂ କୌଣସି ଦୋଷରୁ ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଜୟ ବିଜୟ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି କୌଣସି କାରଣରୁ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ଶିଶୁପାଳର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଦେଖ ବୋଲି କ'ଣ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ରାବଣ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଶିଶୁପାଳ ଆଉ ଦନ୍ତବକ୍ର ନାମକ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଥୟ ଅସ୍ଥିର କରିଦେବାରୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ଯେଉଁ
ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରରେ ରାବଣ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଶିଶୁପାଳ ଆଉ ଦନ୍ତବକ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଜନନୀ ଦିତିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୟ ବିଜୟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ତେଜସ୍ୱୀ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ ସେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ତେଜସ୍ୱୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେହି ପରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଏଡ଼େ ଖତରନାକ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଯେଉଁ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଆବିର୍ଭାବରେ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ପରାହତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିଁ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରାକ୍ରମରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଇନ୍ଦ୍ର ପରାକ୍ରମରେ ପରାହତ ହୋଇଗଲେ, ହାରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିଁ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହେଲା ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯମ କୁବେର ପ୍ରଭୃତି ଚତୁର୍ଦିଗ ଦିକ୍ପାଲଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସାତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା, ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯମ କୁବେର ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦିକ୍ପାଲ ରହିଲେ, ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲା, ସେ ନିଜର କରିଦେଇଛି, ସବୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ କରି ପକାଇଲା। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯମ କୁବେର ଏହି ଚତୁର୍ଦିକ୍ପାଳ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯମ ବରୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଦେବାରୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚଞ୍ଚଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ନିଜର ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଠାରୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଲାରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାଳେ କେତେବେଳେ ସେ ଆଟାକ୍ କରିବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତାହା ସହିତ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ ତା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ କବଚ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ସେଫ୍ଟି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ କବଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଅଭେଦ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଦେଲେ। ସମଗ୍ର ତିନି ଭୁବନରେ ସଞ୍ଚରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ମରଣ ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବୁଲି ଯାଉଥିଲା, ଦେବତାମାନେ ସେହି ଦିଗକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଭୟର ସହିତ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତକୁ ମସ୍ତକରେ ସଂସ୍ଥାପନା କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ଦିଗରେ ଥିବା ଦେବତାମାନେ ଯୋଡ଼ା ହସ୍ତରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ନତମସ୍ତକ ହୋଇକି। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଅତ୍ୟାଚାର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ବକ୍ଷ ବିଦାରଣ ପୂର୍ବକ ବଧ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସୀମା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ତାର ଅତ୍ୟାଚାରର, ସେ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସହି ନପାରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନୃସିଂହ ଅବତାର ଧାରଣ କରିକି ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ହିଁ ତାର ବକ୍ଷ ବିଦାରଣ କରି ଆପଣ ମାରିଥିଲେ। ପିଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ମହା ଅବତାର ନୃସିଂହ ଯିଏ ଦେଖିଛ, ଭଲ କଥା, ଯିଏ ଦେଖିନ ଦେଖିଦେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ପୁନଃ ଦୁରାଚାରୀ ରାବଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେର ବରୁଣ ଯମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣେଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ନାଗ ଲୋକାଦି ଗଜ ସୁରାଙ୍ଗନା କାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଭୂତ କରି ନିଜର ପାଦ ତଳେ ଖଟାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ରାବଣ ରୂପରେ ତୃତୀୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ
କ'ଣ କଲା ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ, ବରୁଣକୁ, କୁବେର, ଯମ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗଣେଶକୁ, ବାୟୁକୁ, ଅଗ୍ନି, ନାଗ ଲୋକାଦିକୁ, ଗଜମାନଙ୍କୁ, ସୁରାଙ୍ଗନାମାକୁ ଆଉ କାଳ ମାନେ ହେଉଛି ଯମ, ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରାଭୂତ କରି ନିଜର ପାଦ ତଳେ ଖଟାଉଥିଲା, ନିଜର ପାଦ ତଳେ ମାଡ଼ିକି ରଖୁଥିଲା। ସଂସାର ହେତୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶତ୍ରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ କରାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁବନର ଅଧିପତି ହେବାକୁ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଏବଂ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ନିଜର 9 ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ 10ମ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଅବତାର ସମୟରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ସେ ଆରାଧନା କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଅଧିପତି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲା ସେଟା କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର 9 ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 10ମ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଜର ପରାକ୍ରମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବର ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଦୋହଲାଇ ନିଜର ଅତୁଳନୀୟ ପରାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବର ପାଇଲା ସେ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ପିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇକି ତା ସହିତ ନେଇକି ଲଙ୍କାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତ ମହାଦେବ ପାଦ ତାପି ଦେଇଥିଲେ ତ ହାତ ତାର ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତୋତ୍ର ରଚନା କଲା ଯାହାକୁ ଶିବ ମହିମ ସ୍ତୋତ୍ର ବା ଯେଉଁଟା ଫେମସ୍ ଅଛି ରାବଣକୃତ ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ର ହେଲା, ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଆସିଯିବା କାରଣରୁ ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ଅପହରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁରାଚାରୀ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଛ ତମେ। ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାବଣ ଶିଶୁପାଳ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାବଣକୁ, ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଆପଣ ମାରିଥିଲେ ସେଇ ରାବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଶିଶୁପାଳ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଶିଶୁପାଳ ନିଜର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଶରୀରରେ ଥିବା ଚତୁର୍ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ନିଜର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ତଥା ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିନେତ୍ର ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଶିଶୁପାଳ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନିଜର 3ଟି ନେତ୍ର ବା ତ୍ରିନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଆଉ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ସିଏ ନା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ଶିଶୁପାଳ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ନିଜର ଅପ୍ରତିମ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୌବନାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଶିଶୁପାଳ ସେ ତା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି। ଏହି ଶିଶୁପାଳ ନିଜର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଦେବତା, ଦାନବ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଓ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବିଶେଷ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ରାବଣ ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାସ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ରାବଣ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଉ ନୃଶଂସ ଆଉ ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପହାସ କରୁଛି। ଏହି ଶିଶୁପାଳ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ହେତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ବୈରଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଏହି ଶିଶୁପାଳର ଅତ୍ୟାଚାର ବଳିଗଲାନି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନେ ଥିଲେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଛି ଶିଶୁପାଳ। ତ ସନ୍ଦେଶ ଗଣ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଶିଶୁପାଳର ଏହି ଉତ୍ପାତରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବଧ କରି ଏ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଭାରମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀକୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ନାରଦଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଓଜସ୍ୱିନୀ ବାଣୀ ଆଉ ଶିଶୁପାଳର ଅତ୍ୟାଚାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଶୁପାଳର ବିନାଶ କରିବେ। ଏହାପରେ ନାରଦ
ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗର ସମାପ୍ତି ଘଟିଯାଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ କାହାର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଶିଶୁପାଳର, ହେଲା, ନା କି ଯେଉଁ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଅଘାରୀ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ, ପୁତନାମାନଙ୍କୁ, କଂସକୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାହାକୁ? ଶିଶୁପାଳକୁ। ସେ ଶିଶୁପାଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରାଇଛନ୍ତି ସବୁ, ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ତୁମର ଶିଶୁପାଳ ବଧମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ। ତାର ଯେତେ ବି 20 ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଲା ତାର ସାରାଂଶ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଲା, ଏତେ ଭାବାର୍ଥ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କରିବ ତୁମ କଲେଜର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ, ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଦେଖି ନେଉଛ ଥରେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରଥମରୁ 48 ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଲା ତାର ସବୁ ସାରାଂଶ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ସାରାଂଶ ଏଇଠିରେ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ତ ତୁମ 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ୟୁନିଟ୍ 3 ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ନା କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍ ଭାରବୀଙ୍କର, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଯାହା ବି ତାର ସାରାଂଶ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସରିଯିବ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।